وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ اس وقت کویتا کو اپنے پلنگ کے سرہانے بیٹھے دیکھ کر پہلی بار مجھے حیرت ہوئی، اور پھر خوشی کا وہ زندہ سلامت ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے اس پر غصہ بھی آیا کہ وہ کچھ کہے سنے بغیر کیوں غائب ہو گئی، اور اٹھ کر بیٹھتے ہی میں نے اس سے پہلا سوال یہی کیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا کرن جی، اس نے جواب دیا، اور آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ دہلی میں مجھ سے کہا تھا کہ بڑے مہاراج اور گوپال کا دھیان رکھوں، سو میں پہلے گوپال ہی کی طرف گئی، اور اس کے سمے رادھا گھر میں اکیلی تھی، اور مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ گھر سے باہر آ گئی تاکہ رادھا سے مل سکوں، اور رادھا سے باتوں میں دوسری بول مجھ سے یہ ہوئی کہ مجھے گوپال کا دھیان نہیں رہا کہ وہ بھی آ سکتا ہے، اور رادھا نے مجھے بتا دیا تھا کہ گوپال بڑے مہاراج کے پیچھے بنارس گیا تھا، رادھا بھی اس کے ساتھ تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا اندازہ آپ کر سکتی ہیں۔ رادھا کے پاس مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گوپال آ گیا اور مجھے بے بس کر دیا، اور پھر بھلا میں کیسے آپ کو خبر کرتی۔ رادھا سے کویتا کی جذباتگی وابستگی کا مجھے علم تھا، اور گوپال نے یقیناً اسے بے خبری میں شکار کر لیا ہوگا، اور غلطی کویتا ہی کی تھی۔ پھر بھی میں نے نرمی سے کام لیا اور پوچھا، پھر تمہیں اس کی قید سے کس طرح رہائی ملی؟ اس نے تمہیں آسانی سے فرار تو نہیں ہونے دیا ہوگا؟ فرار ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کرن جی، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا مطلب؟ اس نے تمہیں اپنی مرضی سے میرے پاس آنے کی اجازت دے دی؟ ہاں کرن جی، اور اسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور وہ آپ سے دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے لیے اس کا سندیش لے کر آئی ہوں، اور میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ گوپال بڑے مہاراج کا ہی خاص چیلا تھا، اور اس کی طرف سے میرے لیے کوئی پیغام بلا سبب نہیں ہو سکتا، اور اس کا بھائی شمبھو کلکتے میں میرے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، اور اس کے علاوہ بدعمالی میں بھی وہ چندر موہن ہی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ دشمنی ختم کرنے کے فریب میں کویتا تو آ سکتی تھی، میں نہیں، اور میں نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے کویتا سے پیغام کے بارے میں معلوم کیا۔ گوپال نے کہلوایا ہے کہ آپ بڑے مہاراج کے خلاف اس کے ساتھ مل جائیے، کویتا نے بتایا۔ تو اس وقت تم گوپال کی پیغام رساں بن کر میرے پاس آئی ہو، اور کوشش کے باوجود میں اپنے لہجے کی نرمی برقرار نہ رکھ سکی۔ کرن جی، آپ مجھے غلط نہ جانیں، خود میں نے ہی تو گوپال کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ اس طرح دھوکہ دیا ہے اس نے تمہیں، اور میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ دشمن صرف دشمن ہوتا ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ تمہیں رہا کرنے کا مطلب سمجھ گئی ہوں، اور اس نے مجھے شکار کرنے کے لیے تمہیں چارے کے طور پر استعمال کیا۔ وہ تمہاری بری عادتوں سے بھی واقف ہے، اور میں اپنے غصے پر قابو پانے کی خاطر پلنگ سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ کویتا میرے پلنگ کے سرہانے بیٹھی رہی، اور اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور کسی مجرم کی طرح۔ اور پھر میرے گرد نارنجی شعاؤں کا حصار قائم ہو گیا، اور میں چونک اٹھی۔ دوسرے ہی لمحے حصار نادیدہ ہو چکا، اور کویتا کی نظر حصار پر شاید نہیں پڑی، اور میرے اس کے درمیان تو ایک فاصلہ تھا، اور پھر اس کی نظریں بھی نیچی تھیں۔ چاندی ساتھ گزری ہوں گی کہ گوپال کی آواز کمرے میں گونجی، اور میں نے تیرا جواب سن لیا معاملہ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ظاہر ہو گیا۔ تو ٹھیک کہتی ہے، دشمن صرف دشمن ہوتا ہے، اور مجھے معلوم تھا کویتا تجھے شیشے میں نہیں اتار سکے گی، سو میں خود تجھے یہاں سے باندھ کر لے جانے آ گیا، اور میں اس گھر کے باہر کھڑا ہوا تیرے اور کویتا کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے ہنس دیا، اور بڑے مہاراج نے رادھا اور کویتا دونوں کو مجھے دان کر دیا تھا، مگر تو اسے لے اڑی، اور یہ بھی تو نے ٹھیک ہی کہا کہ میں اس کی بری عادتوں کو جانتا ہوں، اور برا کیا ہے اور بھلا کیا یہ تو ابھی نہیں جانتی، سو اس سمے اچھی طرح جان لے گی جب۔ گوپال، کویتا ایک دم بول اٹھی، اور اس کے لہجے میں برہمی تھی۔ تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ دھوکہ نہیں پگلی، اسے مدھیاوی کہتے ہیں، گوپال بولا، اور تو اس بیچ میں نہ آ، مجھے مابلہ سے حساب چکانے دے، یہ میرے بھائی کی قاتل ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے کہ مابلہ جی نے شبو کو نہیں مارا،
उसे बड़े महाराज ने उनके हाथों मरवाया था और तुझे बदला लेना है तो बड़े महाराज से बदला ले। गोपाल कविता की तरफ मतवज्जा था और मैंने उसे अपनी तरफ से गाफल देकर उस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया और एक ही जिस्म में उसे मैंने दबोच लिया। गोपाल को चीखने तक की मोहलत न मिल सकी और उसका जिस्म नारंगी शुआओं के हिसार में आते ही जलकर कोयला हो चुका था और उसी के साथ नारंगी शुआओं का हिस्सा नमूदार हुआ और टूटकर बिखर गया। मैं उठकर खड़ी हुई तो कविता को थर थर कांपते देखा। मम्मा मुझे क्षमा कर दे, और उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया और वह शायद ये समझ रही थी कि अब मैं उसे भी नहीं बख्शूंगी। तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस शैतान के फरेब में आ गई। और मैं अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोली, तेरे भूलपन और कमज़ोरियों से उसने फ़ायदा उठाना चाहा और भूल गया कि उसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है। जा पहले उसकी लाश कहीं दूर फेंक और फिर कोई बात होगी। मेरा हुक्म सुनते ही कविता ने गोपाल की लाश उठाई और गायब हो गई। और आज रात मेरा एक दुश्मन ख़त्म हो गया और उसका सबब कविता ही थी। गोपाल के फरेब का पर्दा चाक होने के बाद उसे गुस्सा आ गया था। अगर गोपाल उसकी बातों में ना उलझ जाता तो शायद यूं ना मारा जाता। कविता लौट आई तो मैंने उसे माफ़ कर दिया और बोली, तुम फिलहाल राधा ही के पास रहो, मगर उसे गोपाल के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। चंद्रमोहन की तरफ से चौकन्ना रहना और गोपाल के बारे में राधा से कह देना कि वह चंद्रमोहन की तलाश में गया है। मैं कहाँ और किस हाल में हूँ तुम्हारे लिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं, और अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकूं, और मौका देकर तुम मुझसे मिल सकती हो। और वह पशेमान सी वापस चली गई। जलाली में अब मेरे लिए क़याम ज़रूरी नहीं रहा था और 11वीं मुहर्रम को मैं आदल के साथ दिल्ली पहुंच गई। सलार अकबर मुझसे एक रोज़ पहले मुरादाबाद से वहां आ चुका था और मेरे लिए उसके पास एक सनसनीखेज़ खबर थी। उस खबर की रोशनी में फौरी तौर पर मैंने दिल्ली से रवानगी का इरादा कर लिया। मैं अमरनाथ की धर्मशाला ही में थी और गुरबचन सिंह अब टूंडले से दिल्ली नहीं पहुंचा था। मैं अगले रोज़ दिल्ली से रवाना होने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी और मुझे दिल्ली से सूबा सरहद के लिए रवाना होना था। मैं इस अरसे में शहजाद की घर में होकर आई और वह मेरी तरफ से फिक्रमंद ना हो, और उसे मैंने 3 महीने की पेशगी तनख्वाह भी ज़बरदस्ती दे दी और कहा था कि जब ज़रूरत पड़ी तो उसे कलकत्ते बुला लूँगी। मुझे उस रोज़ शाम 4 बजे की ट्रेन से एक तवील सफ़र रवाना होना था और उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे और सभी मुझसे यूं अचानक बिछड़ जाने पर उदास उदास से थे। आदिल का चेहरा कुछ ज़्यादा ही उतरा हुआ था और मैं दानिस्ता उससे छेड़ रही थी, अच्छा पेंडर जी अब चलने की करो और स्टेशन तक तुम ही को छोड़ना है। और जवाब में आदिल कुछ कहने वाला था कि सलार अकबर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक टेलीग्राम था और वो टेलीग्राम बम्बई से आया था। उस टेलीग्राम का ताल्लुक भी एक सनसनीखेज़ खबर से था जिसे सुनकर मैं सूबा सरहद के एक शहर पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। और टेलीग्राम के अल्फाज सिर्फ ये थे कि वह यहाँ है, फ़ोन पर रब्ता करें। पेशावर जाऊँ या बम्बई, और मैं चकरा कर रह गई। मेरे दुश्मन सयान को बीक वक़्त पेशावर और बम्बई में देखा गया था और ज़ाहिर है कि ये नामुमकिन बात थी और एक ही शख्स 2 जगह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे कोई मेरे अंदर से बोला, कहीं पहले ऐसा नहीं हुआ? और उसी के साथ यादों के बंद रीचे खुलते गए और ये खेल तो मेरा दुश्मन पहले भी खेल चुका था। और मुझे जजेल याद आ गया, वही जो सयान का सौतेला भाई था। वादी सबज़ में अपनी जगह उसी को तो सयान छोड़कर फरार हो गया था। और इस वक्त मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि सयान वादी सबज़ में भी मौजूद था और बस्ती सनिया के दौरे पर भी। लेकिन अब ऐसा नहीं था और ये खेल उसे सफ़ेद चमड़ी वालों ने ही सिखाया था और यहाँ तो हुकूमत ही सफ़ेद चमड़ी वालों की थी। सयान 2 जगह क्या एक ही वक्त में कई जगह नज़र आ सकता था। और उसके अलावा मुझे कलकत्ते में दरियाई हगली के किनारे पेश आने वाला वाक़या भी याद आ गया। उन दिनों को तो वो कलकत्ते में था भी नहीं और दिल्ली में था। और बाद में ये बात मुझे सरगोशियों के ज़रिए मालूम हुई कि जिसे मैंने सयान समझा वो शंभू का एक चेला था और शंभू ने मुझे फ़रेब नज़र में मुब्तला किया। और एक तरफ तो भरपूर इसरार शैतानी कवतों के मालिक मेरे दुश्मन गलत राह पर लगा सकते थे और दूसरी जानब हुकूमत वक्त सयान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से वही खेल खेल सकती थी जो उसके नुमाइंदों ने वादी सबज़ में खेला था। उसी के साथ हालात में एक तब्दीली ये भी हुई कि वादी सबज़ से फरार होकर मेरा दुश्मन साहरों की बस्ती में पहुंच गया था और उस बस्ती की सारजूम की सरबराह तरफिया थी। साजरूम के दौरान के याम ही में अय्याश तबा
तरफिया ने सयान को खिदमत गुजारी से खुश होकर उसे कुछ पुरअसरार खैतानी कुव्वतें बख्श दी और तरफिया ने खुद मुझसे उन बातों का इकरार किया था। उस वक़्त जब मैं उसकी कैद में थी और बाद में तरफिया मारी गई और मैं और निसार उस बस्ती से निकल आए तो वो बस्ती ज़मीन में धंस गई और मुझे एक एक बात याद आ गई। सलार अकबर ने मेरी रजामंदी के बाद हिंदुस्तान भर में तंजीम के मुख्तलिफ शाखों को सयान का हुलिया जारी कर दिया और उसी के नतीजे में पेशावर से जो रिपोर्ट मिली थी मेरे लिए सनसीखेज साबित हुई और मैंने सोचा कि सयान इधर से कहीं एक बार फिर बुलंद पहाड़ों की तरफ निकल सकता है और जगराफियाई के इल्म ने अब मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। बुलंद पहाड़ों ही से तो फरार होकर मेरा दुश्मन हमवार मैदानों में आया और अगर वह उधर का रुख करता तो वहाँ उसे शिकार करना मेरे लिए और भी आसान हो जाता और यही सोचकर मैंने फौरी तौर पर दहली छोड़ने का फैसला किया। गलत या सही और आदमी जो भी अंदाज़ा कायम कर ले उसे दचका लगने पर चकरा ही जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और शायद उसका एक सबब यह भी हो कि मैं अजीम मुहिम्मन की उस ताकीद को नज़रअंदाज कर गई कि वक्ती तौर पर अपने दुश्मन के मुतल्लक एक मुसद्दका इतला मिलते ही फ़ौरन हरकत में आ गई और मैंने अपने एक दुश्मन को गोपाल को ठिकाने लगा दिया था और अब सयान को भी उसके अंजाम तक पहुंचा देना चाहती थी। दूसरे दुश्मनों से बाद में भी निपटा जा सकता है और इन तमाम दुश्मनों ने हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क पर कब्जा कर लेने वाले गासिब हुक्मरानों को मरकज़ी हैसियत हासिल थी और उनकी हवस मुल्क गिरी किसी भी ख़ास मकसद के असूल की खातिर वादी सब्ज़ को भी निशाना बना सकती है और इस अमकान को भी मैंने पूरे तौर पर रद्द नहीं किया। कोई मजबूरी ऐसी ज़रूर थी कि मेरे उस बड़े दुश्मन ने मुझ पर अब तक बराह रास्त हाथ नहीं डाला था। मैं अब तक जो मक्खी लड़ती रही और मेरी तवज्जो किसी एक तरफ नहीं रहने दी गई और मुझे उसका एहसास हो चुका था। अजीम मुहिम्मन की सरगोशियों के मुताबिक मुझे मेरे असल की तरफ लौटा तो दिया गया था मगर अभी तक मैं अंधेरे में थी। मुझे इस वक्त सोच में गुम देखकर ना तो सलार अकबर ने कुछ कहा और ना आदल नहीं बोला और ख़ुद मुझे ही वो बोझिल खामोशी खुलने लगी तो एहसास हुआ कि सलार अकबर मेरे बोलने का मुंतज़िर है। सो मैंने कहा कि मुमकिन है कि 2-1 रोज़ में हिंदुस्तान के किसी और इलाके से यह खबर मिले कि सयान वहाँ है। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद सयान और हुकूमत के लिए ये खेल खेलना कोई मुश्किल नहीं और उसमें खबर देने वालों की कोताही को कोई दखल नहीं। मुमकिन है कि वो ना पेशावर में हो ना बम्बई में और इस ज़मन में अभी कुछ दिन मज़ीद इंतज़ार की ज़रूरत है और उसके बाद ही मैंने कोई फ़ैसला कर सकूँगी और फ़िलहाल आप बम्बई से फ़ौरन पर रब्ता ज़रूर करें। मुमकिन है कि इस सिलसिले में कोई नई बात मालूम हो सके। मुझसे ये सुनते ही सलार अकबर कमरे से चला गया तो आदिल के चेहरे की रौनक बहाल हो गई। चलो इस बहाने तुम्हारा बंधा हुआ बिस्तर तो खुला। आदिल चहका। एक बात बताओ, मैं बदस्तूर संजीदा रही। 2 पूछो, क्या तुम्हें मेरे साथ यहाँ से कहीं और चलने की इजाज़त मिल सकती है? मैंने सोचते हुए सवाल किया। इसका फैसला तो खुद तुम भी कर सकती हो और निगरान आला की तरफ से तुम्हें जो इख्तियारात हासिल हैं उन्हें क्यों भूल जाती हो? मुझे मालूम है मगर ये मामला तंजीमी सरगर्मियों से मुख्तलिफ है और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से तुम्हें या तंजीम को कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम तो इसमें कोई नहीं और मेरी जगह यहाँ आर्जी तौर पर कोई भी काम कर सकता है। मसलन समीउल्लाह, जहाँ तक तंजीमी सरगर्मियों का ताल्लुक है तो तुमने उनका एक रुख मुतय्यन कर दिया है। बंगाल और दीगर कुछ इलाकों की तरह यहाँ भी मसला जदोजहद का आगाज़ हो चुका है और रहा मेरा मसला तो मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी चलने पर कोई एतराज़ नहीं। फिर तुम एक बात और भूल गई कि हिंदुस्तान में हमारी मेहमान हो और एक मैं क्या तुम्हारे साथ तो सरफरोशों का एक दस्ता चल सकता है। चाहे मैं उसे कहीं भी ले जाकर कटवा दूं। और ये कहकर मैं हंस पड़ी और फिर बोली, जब तुम जोश व जज्बात में बोलते हो तो उस वक़्त पता चलता है कि किस कदर ज़हीन हो, वरना तो और उसके बरअक्स नज़र आता हूँ। उतर आई ना फ़िक्रबाजी पर और मैं तो तुम्हें काबिल सद एहतराम साबित करने पर तुला हुआ था मगर तुम माफ़ कर दो, मुझे नहीं बनना काबिल सदर एहतराम। और जाने की हबड़ दबड़ में चाय तक नहीं पी और तुम्हें यह भी तौफीक नहीं हुई कि चाय ही पिलवा देते। अच्छा बाबा, मलका बेबी अभी लो और तुम्हारे रुक जाने की खुशी में तो फिर कितनी चाय पिलवाई जा सकती है। आदिल उठ खड़ा हुआ। बाइख्तियार होने के बावजूद तंजीम की तरफ से मुझ पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी और तंजीम में शमूलियत इख्तियार करते वक्त ही मैंने वादे कर दिया था कि जुल्म के खिलाफ जंग लड़ते हुए उन मकासद के हसूल को भी नज़रअंदाज नहीं करूँगी जिनकी खातिर हिंदुस्तान आई हूँ
اور میں تنظیم کے کسی بھی عہدیدار کو جوابدہ نہیں، اور میری رکنیت بھی اعزازی تھی، اور اس کے باوجود صرف دہلی کی حد تک نہیں، ہندوستان بھر میں مجھے اختیارات حاصل تھے۔ ان حالات میں تنظیم کے مقامی ذمہ دار افراد کو میرا یہ بتانا بھی کافی تھا کہ میں دہلی سے کہیں جا رہی ہوں، اور میں نے ایسا ہی کیا بھی تھا، لیکن غیر متوقع طور پر میری روانگی میں رکھنا پڑ گیا، اور میں اسی کا کوئی حل نکالنے کی جستجو میں تھی، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ سیان فرار ہو کر کہاں گیا ہے، اور دہلی سے قدم باہر نکالنا میرے لیے بے سود ثابت ہوتا۔ عادل کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے جانے کے کئی اسباب تھے۔ ضرورت پڑنے پر تنظیم سے رابطہ قائم کرنے میں وہ معاون ثابت ہوتا، کیونکہ معاملہ صرف سیان تک محدود نہیں تھا اور حکومت بھی اس میں ملوث تھی۔ حالات کوئی بھی نیا رخ اختیار کر سکتے تھے، اور دشمنوں کے خلاف پہاڑوں میں جنگ لڑتے ہوئے بھی میں تنہا نہیں تھی۔ یہاں بھی رفتہ رفتہ تقریباً ویسی صورتحال پیدا ہو گئی، اور شر کے مقابل مجھے بے سپر نہیں رکھا گیا۔ ہموار میدانوں میں بھی مجھے جان سار مل گئے، اور عادل کا شمار بھی انہی میں سے تھا۔ میں کسی نئے شہر کا رخ کرتی تو عادل کی موجودگی میں اجنبیت محسوس نہ ہوتی، اور پھر یہ کہ ایسا خود عادل کے حق میں بھی مناسب تھا، اور دہلی میں رہتے ہوئے ہر وقت اس کے سر پر خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی۔ وہ ایک مرتبہ حکومت کے ہتھے چڑھ چکا تھا، اور کسی اور شہر یا علاقے میں وقتی طور پر یا طویل عرصہ رہ کر وہ تنظیم کے لیے زیادہ بہتر خدمات انجام دے سکتا، اور میں نے بلا وجہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کو نہیں کہا تھا۔ اسی روز فون پر بمبئی سے رابطہ قائم کر کے تفصیلات کا علم ہو گیا، اور پشاور سے اس سلسلے میں جو اطلاعات ایک روز قبل ملی تھی تقریباً وہی بمبئی سے موصول ہوئی، اور میرا اندازہ بھی یہی تھا کہ مقامی شاہ کے سربراہ قدیر بے کو دہلی سے میری روانگی کے متعلق علم ہو چکا تھا، اور اس لیے مسلسل جدوجہد کی ذمہ داری کربجن سنگھ نے سنبھال لی، جو میرے دہلی پہنچنے کے تیسرے دن ٹونڈلے سے آ گیا تھا، اور میں اب صرف گائیڈ لائن دے رہی تھی۔ اور اسی عرصے میں مشرقی بنگال کے ایک شہر ڈھاکہ سے بھی سیان کے بارے میں خبر آ گئی کہ اسے وہاں دیکھا گیا ہے، اور بنگال سے موصول ہونے والی یہ خبر کسی حد تک میرے لیے قرین قیاس تھی، لیکن حتمی نہیں۔ چند روز اور گزر گئے، اور میرے حق میں بہتر ہی ثابت ہوا، اور میں ایک فیصلے تک پہنچ گئی۔ اسے الجھی ہوئی گتھی کا ایک سرا میرے ہاتھ آ گیا، اور میں ایک رات گربجن سنگھ سے گفتگو کر کے اپنے کمرے میں لوٹی تو کویتا کو موجود پایا، اور فوری طور پر میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بیٹھ جاؤ کویتا، میں نے دھیمی اور نرم آواز میں اسے مخاطب کیا، اور میرے کہنے پر کویتا کمرے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہو تم؟ اور میں اس کے مقابل دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ رادھا کیسی ہے؟ اور میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ تو ساتھ چھوڑ گئی کرن جی، اس نے طویل سانس لے کر بتایا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے کچھ دیر گوپال کی واپسی کا انتظار کیا، اور پھر ڈرنے لگی کہ آپ کے حکم پر اسے میں نے گوپال کی موت کے بارے میں نہیں بتایا، اور اسے یہی خبر تھی کہ گوپال بڑے مہاراج کے پیچھے کہیں گیا ہے، اور ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگی کہ گوپال شاید اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بڑے مہاراج سے کسی مقابلے میں گوپال مارا جا چکا ہے، ورنہ ضرور واپس آتا، اور میں نے اس کی بڑی ڈھارس بندائی پر اس کا ڈر دور نہ ہوا، اور اس نے مجھ سے بھی یہی سیکھ دی کہ بڑے مہاراج سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ کویتا مجھے تفصیل بتانے لگی، اور میں نے اس کی بات نہیں مانی، اور سمجھایا کہ بڑے مہاراج اب ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہمیں درگا دیوی کے چرنوں میں بلی چڑھا دیا جائے گا، اور وہ نہیں سمجھی تو مجھے اپنی فکر ہوئی، اور میں اس کا ارادہ بھانپ گئی کہ وہ بڑے مہاراج کے آشرم میں واپس جانا چاہتی ہے، اور میں اس بہانے کو گوپال کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں، اس سے الگ ہو گئی، اور میں نے اپنے گرد ڈھیرا ڈال لیا تاکہ رادھا کو بھی نظر نہ آؤں۔ اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا، رادھا گھیڑا توڑ کر بڑے مہاراج کے آشرم میں پہنچی تو اسے پکڑ لیا گیا، اور میں بھی رادھا کے پیچھے پیچھے گھیرے میں رہتے ہوئے آشرم تک پہنچ گئی تھی۔ چیلوں کی بات چیت سے پتہ چلا کہ بڑے مہاراج ان دنوں بمبئی آشرم میں ہے، اور ان کی انومتی کے بعد ہی رادھا کا فیصلہ آئے گا۔ سو آج انومتی مل گئی، اور کویتا کی آواز باری ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھے، اور رادھا کی قسمت کے فیصلے سے آگاہ ہو گئی۔ بڑے مہاراج کے چیلوں نے رادھا کو درگا دیوی کی بھین چڑھا دیا، اور کویتا کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ جب کویتا کے دل کی بھڑاس نکل گئی اور میرے سمجھانے بجھانے پر اس نے خود پر قابو پا لیا، تو اس نے پوچھا کہ رادھا سے تمہارے بارے میں تو کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، کویتا نے جواب دیا۔
वो भोली सी लड़की अब अकेली रह गई और मैंने उसकी आमद का मकसद समझ लिया। वो दुखी भी थी और बेसहारा भी। उसे पनाह की ज़रूरत थी और उसने यकीनन मेरी पुरअसरार क़ुव्वतों का अंदाज़ा लगा लिया था, और वो तो खुद अपनी आंखों से बहुत कुछ देख चुकी थी। चंद्रमोहन ने मुझे नहीं झुका सका और गोपाल मुझसे टकराने के सबब अपने अंजाम को पहुंच गया। ऐसी सूरत में वो मेरे पास आने के सिवा और कहाँ जाती, और उसकी आमद मेरे लिए नेक शगुन साबित हुई। और कविता को एहसास भी ना होगा कि उसने राधा को पेश आने वाला हौलनाक वाक़या बयान करके मुझे एक नई राह दिखा दी। बम्बई में चंद्रमोहन की मौजूदगी वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही थी कि सयान भी वहीं होगा। तुम अब मेरे साथ ही रहोगी कविता, मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। किरण जी, उसके खूबसूरत होंठ कांपे और अब की बार उसकी आंखों में आने वाले आंसू खुशी के थे। अभी तुम्हें मेरे दोस्तों की नज़रों से उज्जल रहना पड़ेगा, और जब मैं कहूँ ज़ाहिर हो जाना। मुझे कोई चादर दे दें, मैं उसे बिछाकर उधर सो जाऊंगी। उसने आंसू पोंछ कर कमरे के एक गोशे की तरफ इशारा किया। पगली, तू मेरे पास सोएगी, चल उठ। और उसने मेरी तरफ हैरान सी नज़रों से देखा और फिर कुर्सी से उठकर सर झुकाए हुए मुसहरी की तरफ बढ़ गई। ये भी उसी रात का वाक़या है कि सोने से पहले अजीम हिम्मत की कहना खजीरा की खुशबू को मैंने अपने कमरे में महसूस किया, और फिर खजीरा की मखसूस खुशबू गायब हो गई। और उस वक़्त तक कविता सो चुकी थी, मगर मुझे नींद नहीं आई थी और मेरा जहन अपने आइंदा इक़दामात पर गौर फिक्र में फंसा हुआ था। और मेरे सिवा अभी तक किसी को इल्म नहीं था कि मैं बम्बई जाने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। कलकत्ते के बाद दिल्ली, और अब मैं हिंदुस्तान के बड़े शहर का रुख करने वाली थी, और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि वहाँ क्या सूरत हाल पेश आएगी, कितने अरसे वहाँ रहना होगा। और जब पेशावर जाने का कसद किया था तो मैंने जल्दबाजी में कई अहम बातें नज़रअंदाज कर दी थीं, और इस मर्तबा हर बात को पहले से ही सोच लेना चाहती थी। और ऐसे मौक़े पर खजीरा की आमद मैंने खेज दी। उसकी वजह मेरी समझ में ना आ सकी, और मुझे वहाँ कोई शदीद खतरा होता तो मुझे सरगोशियों के ज़रिए आगाह कर दिया जाता। खजीरा के आने का सबब दूसरे दिन सुबह मुझे मालूम हो सका, और कपड़े निकालने के लिए मैंने अपना एक सूटकेस खोला ही था कि तकरीबन उछल पड़ी। रात को मैंने इस बारे में भी सोचा था, क्योंकि मुझे आए हुए खासा अरसा हो चुका था। अपने हवास पर काबू पाने के बाद मैंने पहनने को एक जोड़ा निकाला और कपड़े तरतीब से रख दिए, और फिर सूटकेस बंद करके मैं खड़ी हो गई। आंख खुलते ही मैं कविता को ज़रूरी हदायत दे चुकी थी और वह कमरे में नहीं थी। नाश्ता करते हुए आदल को मैंने अपने कमरे में बुलवा लिया और पूछा, शहर के हालात कैसे हैं और बाहर निकला जा सकता है? हालात तो बदस्तूर हैं, चलना कहाँ है? किनार्ड पैलेस, मैंने बताया, और मेकअप करना पड़ेगा। वो तो ज़ाहिर है, कोई ख़ास बात है? कह भी सकते हैं, क्योंकि वक़्त कम है और तुम्हें भी तैयारी करना होगी। चाहो तो अपने घर का भी एक फेरा लगा आओ, और क्या खबर कब लौटना हो। क्या फिर बिस्तर बांधने का इरादा कर लिया? आदल चौंक कर बोला, हाँ, और अब के बंधा हुआ बिस्तर खुलने का इम्कान नहीं। दौड़ो, लपको, भागो। क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुम अच्छे खासे थे और गर्मी भी इतनी नहीं पड़ रही। अचानक इतनी बड़ी खबर सुनकर बंदा और क्या करेगा? दौड़े लपकेगा नहीं तो क्या हाथ पर हाथ धर कर बैठा जाएगा? और तो फिर दौड़ लो, लेकिन वो दौड़ किधर लगाना है ये भी तो बताओ। बतरफ़े बम्बई, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मज़ीद तफसील फ़िलहाल नो ना बताओ, और अपनी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलार अकबर और गुरबचन सिंह को अभी जाके तुम्हारी तरफ से दौड़ाता हूँ कि बंदी तो गई काम से। और ये भी बता देना कि तुम्हारे तमाम कराने बंदी तुम्हें अपने साथ ले जा रही है। आदल चला गया, और फिर उसने हर दो हजरात को मेरा मगज चाटने के लिए वाकई भेज दिया, और जितनी गुंजाइश थी उनसे मैंने अपना मगज चटवाया, और फिर आदल को साथ लेकर किनार्ड पैलेस पहुंच गई। और वहां से लौटी तो दिल्ली का सलारे आला कदीर बेग और हरी बाबू दोनों ही मेरे मुंतज़िर थे, और मुझे आने की तवक्का थी, और वे मेरे कमरे में आ गए। हरी बाबू आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कदीर बेग बोला। और हरी बाबू तंजीम के माली मामला संभालता था, और मैं उससे पहले भी मिल चुकी थी। जी फरमाइए हरी बाबू। अपनी जिसारत और गुस्ताखी की मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ, उसने झिड़कते हुए बात शुरू की। वो हिंदू होकर बड़ी रवां उर्दू बोलता था, और बात यह है कि और इस वक्त आप अपने वतन से बहुत दूर हैं, और हम लोग किसी काबिल तो नहीं, फिर भी आप जो कहना चाहते हैं बिना रोक टोक कह दें। और मैं उसके झिड़कने का मकसद समझ रही थी। आप भी तो कुछ बोलिए ना। और हरी बाबू ने रहम तलब सी नज़रों से कदीर बेग को देखा।
और जिस बात को कहते हुए आप दोनों हजरात झिझक रहे हैं उसे मैंने समझ लिया। और 1 मिनट, ये कहकर मैं कुर्सी से उठी और अपना एक सूटकेस उठा लाई और वो दोनों हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने सूटकेस दरमियानी मेज़ पर रख दिया और सूटकेस खोल कर मैंने कपड़े हटाए। चंद ही लम्हे बाद ही मेज़ पर खालस सोनों के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था और सूटकेस को मैंने मेज़ से उठाकर नीचे रख दिया। आप हजरात के ख्याल में इस सोने की मालियत अंदाज़न कितनी होगी? हरी बाबू ने सोने का एक चौकोर वजनी टुकड़ा उठाया और उसे हाथ पर रख कर अंदाज़ा लगाया और फिर कहने लगा, ये 1 पाव से कम नहीं। बहरहाल जितना भी हो, मेरा मकसद महज ये अर्ज़ करना था कि मेरे अखराजात के सिलसिले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस सोने के अलावा 8-10 हज़ार या कुछ कम ज़्यादा और भी पड़े होंगे मेरे पास। हाँ, आप एक काम कर दीजिए, इसमें से अंदाजे के मुताबिक अपना सोना ले लीजिए और 1 लाख रुपए तक की रकम हो जाए, और जब ये रकम खर्च हो जाएगी तो फिर मज़ीद सोना मौजूद है। और ये कहते हुए मैंने नीचे रखे हुए सूटकेस से और सोना निकाला, कम ना पड़े इसलिए। बस रहने दीजिए। हरी बाबू ने मेरी बात काट दी, और ये हिसाब किताब होता रहेगा। रकम आपको कब चाहिए? जितनी भी जल्दी मुमकिन हो। तो फिर आज शाम तक रकम आपको मिल जाएगी। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अखराजात के लिए सोचा, और ये सोना इसलिए भी कि मैंने आपको दिखाया कि मुतमिन हो जाएं, और इससे नमूदो नुमाइश मकसूद नहीं थी। वो दोनों कुछ देर बैठकर रुखसत हो गए, और ये वही सोना था जिसे अपने सूटकेस में उसी रोज़ सुबह देखकर उछल पड़ी थी। खजीरा ही ने गुज़श्ता रात मेरे लिए इसका बंदोबस्त किया होगा, और मुझे ये नतीजा अखज़ करने में देर नहीं लगी। हरी बाबू अंदाजे के मुताबिक मतलूबा सोना उठवा कर ले गया था, और शाम को रकम भी मुझे मिल गई। आदल के साथ किनाट पैलेस से मैंने खासी खरीदारी की, और उसमें कपड़ा, साड़ियाँ और सिले सिलाए सूट और तमाम ज़रूरी सामान मौजूद था। पहले भी 1 मरतबा शहजाद के साथ मैंने वहीं से कपड़े वगैरह ख़रीदे और सिलवाए थे, और इस बार कविता के लिए भी मुझे साड़ियों और दूसरे कपड़ों की ज़रूरत थी। मेरा और उसके कपड़ों का नाप तकरीबन एक ही था, और कुछ कपड़े अर्जेंट सिलने को दिए और जो अगले रोज़ दोपहर तक मिलने थे, और मेकअप के लिए भी मुझे मज़ीद ज़रूरी अशिया खरीद ली थी। तीसरे दिन की सुबह तक मैंने बम्बई पहुंचने की तमाम प्लानिंग कर ली। पहला मसला दिल्ली से निकलने का था, क्योंकि इन दिनों दिल्ली और उसके नवाही इलाकों की सख्त चेकिंग हो रही थी, और फिलिप अभी तक तंजीम की कैद में था। उसे रिहाई नहीं मिली, और किसी आड़े वक़्त के लिए हुकूमत से सौदेबाजी की खातर उसे यरगमाल बना लिया गया था। और अब ये मसला कदीर बेग का था, मेरा नहीं। और जिस रोज़ मैं दिल्ली से रवाना होने वाली थी, बम्बई से एक और चौंकान देने वाली खबर मिली। सुबह बम्बई के गवर्नर से वायसराय का एक नुमाइंदा मिला, और उसके बारे में ये क़यास था कि मिलिट्री एंट्री जज का साबिक सरबराह रॉबर्ट हीम है, और वो अभी गवर्नर हाउस में ही क़याम पजीर था। और खबर कोड वर्ड में थी, और सयान, चंद्र मोहन और अब रॉबर्ट और मेरे ये दुश्मन एक एक करके बम्बई से क्यों जमा हो रहे थे? क्या हो रहा है बम्बई में, और क्या होने वाला था? मुख्तलिफ सवालात मेरे जहन में पैदा होने लगे। वहाँ तो तंजीम ने अभी मसला जद्दोजहद का आगाज़ भी नहीं किया, और मेरे लिए ख़तरात बढ़ गए। लेकिन ख़तरात तो मेरे साथ साथ चलते थे और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थे। वहाँ तो बम्बई की रानी भी थी, और जिसके 2 आदमी मेरी वजह से कत्ल हो चुके थे, और जुराइम की ज़ैर ज़मीन दुनिया की उस रानी को मैं भूली नहीं थी, जिसकी मुजरमाना सरगर्मियों के अफसाने कलकत्ते तक मशहूर थे। दुश्मनों से पंजा आजमाई करने में एक अलग ही मज़ा है, और मैं रफ्ता रफ्ता उस मज़े, उस नशे की आदी होती जा रही थी। और सीधी सपाट ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी ही क्या जो यकसानी का शिकार हो जाए। ज़िंदगी तो लम्हा बेलम्हा तगैयर का नाम है, और ज़िंदगी हरारत में है, ठहराव में नहीं, और आगे ही बढ़ते रहना ज़िंदगी है। सो मैं आगे बढ़ गई, और कभी कभी यूं भी होता है, पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। मैं अपने बदन को ज़ख्मों से कैसे बचाती कि कांटे तो मेरे लिबास में सिले थे, और मैंने सारे दरीचे खोल दिए, मगर धुआं तो जैसे मेरे वजूद में अपना घर बना चुका था। कभी दिल से उठता तो कभी जान से। ख्वाब सायतों का वो सफ़र अब भी मुझे याद है। मैं दिल्ली से चली तो अकेली थी, और आदर मुझसे पहले रवाना हो चुका था। हमने बराह रास्त दिल्ली से बम्बई का सफ़र नहीं किया, और कविता अभी तक मेरी हदायत पर अमल कर रही थी। कारों, बसों और ट्रेनों में सफ़र करते हुए मैं और आदल एक मुकर्रर रेलवे स्टेशन पर मिल गए, और हम खतरे की हदूद से निकल आए थे। दिल्ली अब बहुत पीछे रह गया, और गैर ज़रूरी मेकअप वगैरह की अब कोई अहमियत नहीं रह गई थी।
صرف لباس اور حلیہ بدلنا کافی تھا۔ عادل حسب سابق بال مکن تھا اور صرف پنڈت ہٹا دیا گیا اور میں کرن سے کرن کماری ہو گئی۔ اب ہم دونوں کا تعلق گویا شمالی ہندوستان کے ایک معزز اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا اور ہماری واضح قطع حلیہ اور رکھ رکھاؤ سے یہی ظاہر کرتا تھا۔ یہاں سے بمبئی تک کے لیے فرسٹ کلاس کے 3 ٹکٹ لینا، میں نے عادل سے کہا، اور ہم ریلوے اسٹیشن کے وزٹنگ روم میں تھے۔ عادل چونک کر بولا، 3 کیوں؟ کوئی اور بھی ہمارا ہم سفر ہے؟ اور میں نے مسکرا کر بتایا، اسے تم جانتے ہو۔ فرسٹ کلاس کے اس ویٹنگ روم میں اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ مگر کون؟ تم نے پہلے نہیں بتایا۔ اچھا اندازہ لگاؤ کون ہے وہ؟ اور بناس کی جڑ! عادل چڑھ گیا، اور میں کوئی جوتشی تو نہیں، پنڈت جی ہوں۔ اور کیا تمہیں پینٹ شرٹ میں کوئی شریف آدمی نظر نہیں آ رہا؟ تو تمہاری نظر میں پنڈت شریف آدمی نہیں ہوتا؟ یہ تو نہیں کہا میں نے، اور تم نے پہلے نہیں بتایا۔ جس کے لیے بھی ہو، تم ٹکٹ لے کر آؤ اور تبھی اس شخصیت کے درشن ہوں گے۔ میں سمجھ گیا سردار اکبر ہوں گے یا گربجن سنگھ جی۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ تم خاک نہیں سمجھے، زیادہ قابل بننے کی ضرورت نہیں۔ اندھیری میں چلائے ہوئے تیر کبھی کبھار ہی نشانے پر بیٹھتے ہیں، اور میں نے اسے اور ہی تپا دیا۔ وہ بنا کر اٹھا اور ٹکٹ لینے چلا گیا، اور کویتا ہی کے معاملے میں اسے میں ایک مرتبہ پہلے بھی گھس چکی تھی۔ ادھر عادل ٹکٹ لینے گیا اور ادھر کویتا وزٹنگ روم میں داخل ہوئی، اور اس کا لباس اور حلیہ بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ تمہارا سوٹ کیس یہ ہے، اور میں نے قریب ہی رکھے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ نیلے رنگ والا نا؟ اس نے تصدیق چاہی تو میں نے اقرار میں سر ہلایا، اور ٹھیک ہے کماری جی۔ اور کویتا نے وہ سوٹ کیس اٹھا کر اپنے قریب رکھ لیا۔ 2 میرے سوٹ کیس تھے اور ایک عادل کا، اور میں دہلی سے 3 سوٹ کیس لے کر چلی تھی، اور انہیں میں سے ایک اب میں نے کویتا کے حوالے کر دیا۔ عادل ٹکٹ لے کر لوٹا تو کویتا کو خلاف توقع میرے ساتھ بیٹھے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ نمستے بال کمند جی۔ اور کویتا نے ہندو رسم و رواج کے مطابق دونوں ہاتھ جوڑ کر عادل کو مخاطب کیا۔ نمستے کویتا جی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا بولا، اور تم اسے پہچانے نہیں؟ ارے یہ سشما ہے۔ میں بول اٹھی۔ بھول ہو گئی کرن کماری، اتنے دن بعد دیکھا تو پہچان نہ سکا۔ تم بھی عجیب ہو، راستے بھر ساتھ رہ کر بھی نہ پہچانے، اور پیلی بھیت سے سشما ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ میری کھوپڑی بھی تمہارے ساتھ رہ کر خالی ہوتی جا رہی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ بھلا بتاؤ، اتنی سی بات بھول گیا، اور عادل بھی ساتھ آ بیٹھا۔ اچھا اب یہ نہ بھول جانا کہ پیلی بھیت سے اب ہمیں یہاں سے اپنے ایک رشتہ دار کی شادی میں شریک ہونے آئے ہیں، سو بمبئی گھومنے پھرنے کا پروگرام بن گیا۔ یہ میں اس لیے یاد دلا رہی ہوں کہ تم ابھی اپنی کھوپڑی خالی ہونے کا اعتراف کر چکے ہو۔ ہاں یہ بھی یاد ہے نا تمہیں کہ ہم تینوں ساتھ پڑھتے ہیں؟ لو یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے، تم تو پہلے کلاس سے میرے ساتھ پڑھتی رہی ہو، اور اس سمے تمہاری ناک بہت بہتی رہتی تھی۔ جب ہم 4تھی کلاس میں پڑھ رہے تھے تو ایک دفعہ ماسٹر جی نے تمہاری بڑی پٹائی لگائی، اور وہ پنڈت جی کہلاتے اور ہندی پڑھاتے تھے، اور تمہارے پیچھے بیٹھے ہوئے کسی لڑکے نے آ آ ای ای او او اونگے پنڈت جی کا پاجامہ تنگ ہے کہہ دیا، اور یاد آیا تمہیں مرغا بھی بنایا گیا تھا تمہیں، اور ہندی عروف تہجی کی آڑ لے کر میں عادل کی گسائی لگا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ دوسری وجہ باتوں باتوں میں سے یہ بتانا بھی تھا کہ ہم تینوں ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، اور ہمارے درمیان دور کی رشتہ داری بھی ہے، اور یہ کہ ہم ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ میں نے دہلی میں شمالی ہندوستان کے مختلف شہروں پیلی بھیت، نینی تال، شملہ وغیرہ کے متعلق ضروری معلومات عادل ہی سے حاصل کی کہ کسی وقت کام آ سکیں، اور عادل نے یہ سارا علاقہ دیکھا تھا۔ اس وقت میں نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ اس اسٹیشن سے ہم تینوں بمبئی کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئے، اور کلکتہ سے ٹرین میں دہلی آتے ہوئے مجھے تلخ تجربات ہوئے تھے۔ لانتی چمپا نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، اور کویتا کو اپنے ساتھ بمبئی لے جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں کم از کم بڑے مہاراج چندر موہن اور اس کے گرگوں کی نظروں سے اوجھل رہ سکوں۔ ایسی صورت میں سیان یا سفید چمڑی والوں سے نمٹنا میرے لیے قدرے آسان ہو جاتا۔ بمبئی پہنچ کر ہم ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے، اور میں اور کویتا ایک روم میں تھے، اور عادل نے ہمارے کمرے کا سامنے والا کمرہ لیا۔ ہوٹل بہت پرسکون اور آرام دہ تھا، اور تیسری منزل سے دور تک پھیلے ہوئے سمندر کا نظارہ مجھے بہت اچھا لگا۔ عقبی کھڑکیاں اسی طرف کھلتی تھیں، اور وہ ڈبل روم تھا، اور دونوں رومز کے درمیان موجود دروازے کو کھلا بھی رکھا جا سکتا اور بند بھی، اور کمروں کے باتھ رومز بھی الگ الگ تھے، کمبائنڈ نہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈبل روم میں داخل ہونے یا نکلنے کے لیے بھی دونوں ہی رومز
पहाड़ों से उतरकर पहली बार मैंने समुंदर देखा और देर तक खिड़की में खड़ी रही। आदल और कविता भी मेरे साथ थे और खिड़कियां मोटे शीशे की थीं। उनका फ्रेम अलबत्ता किसी चमकदार धात का बना हुआ था। खिड़कियों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे और जिन्हें मैंने दाएं बाएं हटा दिया। खिड़कियों के अलावा जो जगह बची थी वहां भी मोटा शीशा लगा हुआ था और जिससे बाहर का नज़ारा मुमकिन था। समुंदर दूर होने के बावजूद बुलंदी से करीब लग रहा था और शाम का वक़्त था और साहिल समुंदर पर गहमा गहमी थी। कुमारी, क्या खिड़की से छलांग लगाने का इरादा है? आदल खामोश न रह सका। और उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, मगर पहले मैं तुम्हें नीचे धक्का दूंगी। और मैंने मुड़े बगैर जवाब दिया, तुम्हें शायद इस होटल की इमारत के नीचे सड़क नहीं मिली और साहिल समुंदर की नरम रेत और ज़रा फासले पर है। सड़क के बाद ज़रा देखभाल की छलांग लगाना। और मैं नीचे नज़र दौड़ाई। आदल ठीक ही कह रहा था। साहिल समुंदर के साथ साथ दूर तक पुख्ता सड़क चली गई थी और सड़क की दूसरी जानब कारें और दूसरी सवारियां भी कहीं कहीं नज़र आ रही थीं। मैंने आदल की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्या मैं दूरबीन लेना भूल गए और मुझे पहले से अंदाज़ा होता तो। सेवक के सूट केस में एक कदर दूरबीन मौजूद है। और आदल ने मेरी बात काट कर बोला और फिर कहने लगा, मगर तुम्हें नहीं दूंगा। और मुझे क्यों नहीं दोगे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम दूरबीन से क्या देखना चाहती हो और मेरी नज़र तुमसे अच्छी है। दूरबीन के ज़रिए तुम जो कुछ देखोगी मुझे उसी तरह नज़र आ रहा है। धूप नरम तो पड़ गई थी, मगर अभी सूरज डूबने में खासी देर थी और सफ़ेद चमड़ी वालों को गुस्ले आफ्ताब यानी सनबात की बीमारी लाहक होती है और उनके मुल्क में ये अय्याशी कम ही कम यसर आ जाती है, क्योंकि ठंड खासी पड़ती है और बादल घिरे रहते हैं। और मैंने ये बातें किताबों में पढ़ी थी और उसका अमली मुज़ाहरा अब देख रही थी। नरम रेत पर किसी किसी जगह धूप में नहाए हुए बदन पड़े थे और उनमें औरत मर्द की तखसीस नहीं थी। फासले के सबब वाज़े तौर पर तो वह नज़र नहीं आ रहे थे, मगर अंदाज़ा लगाना मुमकिन था। उन गैर मुल्की गासबों को गरीब हिंदुस्तानियों के जज्बात से कोई तअल्लुक़ नहीं था। शायद वो बाथिंग कास्ट्यूम ज़ेब तन करके अपने गुलामों को ये बावर कराना चाहते होंगे कि भूखे नंगे तो हम भी हैं। और आदल ने यकीनन बतौर शरारत उसी तरफ इशारा किया था। दूरबीन की ज़रूरत का एहसास मुझे किसी ऐसे बेहुदा नज़ारे की वजह से नहीं हुआ और इस एहसास का सबब वो हालात थे जिनकी बिना पर मैं बम्बई पहुंची थी और कविता भी वहीं थी और इसलिए किसी वजाहत की बजाय मैं खामोशी रही। और यूँ भी आदल गबी नहीं था कि वजाहत की ज़रूरत पेश आती। तवील सफ़र की वजह से हम तीनों ही थके हुए थे, इसलिए काम का आगाज़ अगले रोज़ से किया गया। नाश्ता हमने साथ ही किया और फिर मैं आदल के साथ उठ खड़ी हुई और रूम सर्विस के ज़रिए फ़ोन पर कह कर नाश्ता मैंने अपने कमरे में ही मंगवा लिया। मैं आती हूँ अभी। और कविता से ये कहकर मैं सामने वाले कमरे में चली आई जहाँ आदल ठहरा था। आदल को मैंने ज़रूरी हदायत देकर रवाना कर दिया और उसे दोपहर तक लौट आना था और ऐसा ही मैंने कविता के साथ किया और वो भी चली गई। मैं बम्बई में अभी अजनबी थी, इसलिए होटल से नहीं निकली और बम्बई पहुंचने के बाद मुझे जो पहला कदम उठाना था उसके लिए खुद मेरा बाहर निकलना ज़रूरी नहीं था। आदल और कविता जो खबरें लाते उन्हीं की रोशनी में मुझे अपने आइंदा इक़दामात का तयन करना पड़ता। दोपहर से पहले उन दोनों का लौटना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं पर्दे हटाकर खिड़की से समुंदर का नज़ारा करने लगी। मुझे खिड़की के पास खड़े ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने सोचा कि आदल ने किसी वजह से फ़ोन किया होगा और इत्मीनान से चलती हुई मैं बेड तक आई और करीबी मेज़ पर रखा हुआ टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसका लिया। बेड पर बैठते ही मैंने रिसीवर उठा लिया। हेलो, बात कीजिए, ऑपरेटर की आवाज़ आई। खुश आमदीद मामला। और ये 3 अल्फाज मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। फिर भी मैंने खुद पर काबू पा लिया और आवाज़ बदल कर बोली, शायद लाइन गलत मिल गई है, मेरा नाम किरण कुमारी है। और दूसरी तरफ से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने मेरी बात काट दी थी और आवाज़ बदल कर भी बोलो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे लहजे में सख्ती आ गई। तुम्हें अपने शहर में खुश आमदीद कहना और इसके सिवा कुछ और नहीं और किसी गलत फहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। रात गई बात गई और बम्बई पहुंचे तुम्हें आज दूसरा दिन है और मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिल गई। हैरान ना होना कि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने वालों पर मेरे आदमी नज़र रखते हैं और हर कोई तो ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सफ़र करना और फिर किसी उम्दा होटल में ठहरना अफोर्ड नहीं कर सकता ना। और ये बताकर
ये बता कि क्या अपनी बर्तरी जताना मकसूद है। और मेरी आवाज़ की सख्ती बरकरार रही। बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझ रही हो, और मैंने तो महज मुलाकात की गरज से फ़ोन किया था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इसी को मुलाकात समझ लो। ये कोई मुलाकात नहीं, आमने सामने बैठकर बात करने को मुलाकात कहते हैं। ये होटल छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे बहुत करीब हूँ और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते ही मुझे मौजूद पाओगी। और यहाँ ऐसी सिचुएशन भी नहीं कि तुम तीसरी मंजिल की खिड़की से फरार हो जाओ और तू अपनी दानत में तुमने मुझे घेर लिया है। फिर वही बात, ऐसा कतई नहीं, और मुझे मिलने की इजाज़त दे दो, सिर्फ एक बार, फिर चाहे ना मिलना। ठीक है, आ जाओ, गोली तो नहीं मार दोगी? तुम्हें मारना होता तो दिल्ली में मार चुकी होती और दरवाज़ा तुम्हें खुला मिलेगा। रिसीवर रखते ही मैं उठ खड़ी हुई और मुझे खतरे की तवक्का थी, मगर इतनी जल्दी नहीं। मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गई और ज़रा ही देर में किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। दरवाज़ा खोलते ही मसला पुलिस वाले भी मुझे घेरने की कोशिश कर सकते थे और मेरे हाथ में इसीलिए साइलेंट डेथ था। दरवाज़ा खोलते ही मैं तेज़ी से मैं आड़ में आ गई और बम्बई की रानी अंदर दाखिल हुई और उसने अपने दोनों हाथ उठा लिए और वह पैंट शर्ट पहने हुए थी। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और उसने मुड़े बगैर मुझे मुखातब किया। मुझे ऐसे ही किसी सूरत हाल का अंदाज़ा था, इसलिए तुम्हारे कमरे में कदम रखते ही दोनों हाथ उठा लिए। मैं अकेली हूँ, तुम चाहो तो बाहर झांक कर इसकी तस्दीक कर सकती हो, और मैं उसी तरह उस वक़्त तक हाथ उठाए अपनी जगह खड़ी रहूँगी जब तक तुम मुतमिन ना हो जाओ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे की आड़ में खड़ी रही, और वह बहरहाल एक खतरनाक औरत थी, कोई भी चाल चल सकती थी। राहदारी का जायज़ा लेकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और बाहर कोई भी नहीं था। उसके बावजूद मैं अभी मुतमिन नहीं थी। तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आई हो? और मैंने उससे पूछा, और वह अब तक हाथ उठाए खड़ी थी। हाँ, उसने जवाब दिया, मगर तुम मेरे सर का निशाना लेकर गोली चला सकती हो। तुम्हारे पास रिवाल्वर है? और मैं पंजों के बल उसकी तरफ बढ़ी। बिल्कुल है, और क्या तुम्हें मेरी पैंट की फूली हुई जेब नज़र नहीं आ रही? कहो तो रिवाल्वर भी जेब से निकाल कर नीचे डाल दूँ। अपनी जगह से ज़रा सी भी हरकत ना करना, वरना तुम्हें चीखने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। और मैंने करीब पहुंचकर साइलेंट डेथ की नाल कमर से लगा दी। वो बेहिस्सो हरकत हो गई और मैंने उसकी पैंट की जेब से रिवाल्वर निकाल लिया जो भरा हुआ था। चैम्बर खाली करके दोबारा मैंने रिवाल्वर उसकी जेब में रख दिया और रिवाल्वर के पास उसके पास चाकू भी निकला और उसे भी मैंने एक तरफ डाल दिया। अब तुम इसी तरह हाथ उठाए सीधी चलती हुई सामने कुर्सी पर बैठ जाओ और जब मैं कहूँ तो हाथ नीचे गिराना। उसने मेरे दूसरे हुक्म की भी तामील की और मैं अपनी जगह से नहीं हिली। मेरे और उसके दरमियान इतना फासला था कि वह जिस्त भरकर मुझ तक पहुँचने से पहले सफ़र आखिरत पर रवाना हो सकती थी। दोनों हाथ अब कुर्सी के दाएं बाएं हाथों पर रख लो, और मैंने लहजे की सख्ती बरकरार रखी। तुम्हारे हाथ हिलने नहीं चाहिए। अब उसका चेहरा मेरी तरफ था जिस पर हैरत के आसार थे। उसे शायद इस कदर सख्ती किए जाने की तवक्का नहीं होगी। और मैंने अपनी बात जारी रखते मज़ीद कहा, और ये जो तुम मेरे हाथ में हथियार देख रही हो इंतहाई खतरनाक है। ये रिवाल्वर नहीं, खामोश मौत है, और बटन दबाते ही इसकी नाड़ से गोली नहीं फुलादी सुई निकलेगी जो दुनिया की मोहलक तरीन जहर में बुझी हुई है। और तुमने साइनासाइड का नाम सुना होगा। उस जहर का जायका आज तक कोई नहीं बता सका, पोटाशियम साइनासाइड। और मुमकिन है कभी तुमने किसी को ये जहर देकर मारा हो। और मैंने रानी के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ सी देखीं। मेरा इरादा तुम्हें कत्ल करने का नहीं, मैं फिर बोली, सिर्फ इतना बताना था कि अगर तुमने मुझे फांसने के लिए कोई जाल बिछाया है तो अपने अंजाम से वाकिफ हो जाओ, और उसी के साथ तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाए कि ये तुम्हारा शहर है, और तुम्हारी लाश ठिकाने लगाना भी मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। बताओ क्या खेल खेलने आई हो? और मैं अगर ये कहूँगी कि पुरानी रंजिशें भुलाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ तो शायद तुम्हें यकीन नहीं आएगा। रानी की आवाज़ से भी खौफ झलक रहा था, और वजह यह है कि दिल्ली में तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात किसी खुशगवार मूड में माहौल में नहीं हुई थी, और मैंने तुम्हें यरगमाल बनाकर तुम्हारे साथियों से भी रकम वसूल करने का मंसूबा बनाया था, और एक मरतबा दूसरी दोस्ती की आड़ में तुम्हें ट्रेप करके पकड़वाना भी चाहा, और तुम दोनों मरतबा निकल गई। आखिरी बार तो आज ही की तरह मैं तुम्हारे निशाने पर थी, और मुझे कत्ल कर देना तुम्हारे लिए बहुत आसान था, लेकिन तुमने मुझे दानिस्ता जिंदा छोड़कर फरार हो गई। विक्टर को कत्ल करने में मतलूबा हीरे हासिल करने में कामयाब हो गई थी, और मुझे दिल्ली से वापस बम्बई आ जाना चाहिए था, मगर सिर्फ तुम्हें तलाश करने के लिए चंद रोज़ रुक गई। उस तलाश का मकसद वही था जिसकी खातिर मैं आज तुम्हारे पास आई थी।
मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना था कि तुम्हें समझने में गलती की, और जुराइम की दुनिया में रहम दिल मुजरम भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता, और दुश्मन को जिंदा छोड़ देने का मतलब खुद अपनी मौत है। और तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया, और इससे मैंने यही नतीजा निकाला कि तुम्हारा तल्लक कम अज़ कम मेरी दुनिया से नहीं। तुम कौन हो, क्या हो, और तुम्हारे साथी कौन लोग हैं, मैं नहीं जानती और ना अब जानना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारे बारे में इतना अंदाज़ा मैंने ज़रूर लगा लिया कि कोई बहुत ऊंची शय हो। मैं तुम्हारे पासिंग भी नहीं, और उसे तुम मेरा एतराफ़ शिकस्त भी समझ सकती हो। तुम जैसी औरत के सामने हथियार डालते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। रहे मेरे वो दो साथी जो तुम्हारी वजह से मारे गए, तो खिलौने टूटते ही के लिए होते हैं। खुद मैंने ज़रूरत पड़ने पर अपने साथियों को कत्ल किया है, और दूसरों के साथों भी कत्ल हो जाने दिया है। तुम्हें भारी जबड़ों वाला वो देसी असाई डेविड याद है, जो तुमसे मेरी पहली मुलाकात के वक्त मौजूद था? कहती रहो, मैं कुछ नहीं बोलती। हाँ, अगर तुम मुझे बातों में लगाकर बच निकलने की कोई तदबीर सोच रही हो तो उसे ज़हन से झटक दो। यह तुमने अपने साथियों को कोई वक़्त दे रखा है, और उनके यहाँ पहुँचने की मुंतज़िर हो तो भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, और तुम्हारी मौत के बाद भी कोई यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा सकेगा। उसके अलावा अगर तुमने कोई चक्कर चलाकर यहाँ की पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया है तो मुझ पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम बातों में वक़्त ज़ाया किए बगैर मतलब की बात करो। ये मैं सुन चुकी कि मुझे समझने में तुमसे गलती हुई, अब और क्या कहना है तुम्हें? डेविड का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो भी मेरा वफादार साथी था, जिसे बतौर चारा मालूम है मुझे, और मैंने उसकी बात काट दी। वो विक्टर के हाथों मारा गया था, और तुमने उसके कत्ल की परवाह नहीं की थी। आगे कहो। मेरा मकसद महज ये था कि तुम्हें यकीन दिला सकूं। किस बात का यकीन? मैं फिर बोल उठी। ये कि अब तुमसे अपने साथियों के कत्ल का इंतकाम लेना नहीं चाहती। क्यों? इंतकाम की अब सर्द कैसे हो गई? और मेरी आवाज़ में चुभन थी। इसलिए कि मामला कि तुम पर मैं अपने ऐसे दर्जनों साथी कुर्बान कर सकती हूँ, और उसकी कोई वजह, और मैं उसके पुरजोश लहजे से बिल्कुल मुतासर नहीं हुई। वजह मैं बयान कर चुकी हूँ कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। उसने फ़ौरन जवाब दिया। फिर अब क्या चाहती हो मुझसे? सिर्फ ये कि तुम मुझे अपना दुश्मन ना समझो, और उससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? हर सौदे में फ़ायदा तो नहीं सोचा जाता, तो कोई सौदा करने आई हो मुझसे। हाँ, मोहब्बत का सौदा, और ये सौदा मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार और सिर्फ एक शख्स से किया था। दूसरी तुम हो। कोई कहानी नहीं, वाक़या, और वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं। क्या तुमने उसे कत्ल कर दिया? और मैं पे दर पे सवाल करती रही। मैंने उसे नहीं मारा, और क्या कोई अपने महबूब को भी मार सकता है? हाँ, मैंने गणेश के कातिल को ज़रूर मार दिया, और यही मेरे हाथों होने वाला पहला कत्ल था। और रानी की आवाज़ जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही थी, और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, और वह जैसे कहीं भी बहुत दूर पहुंच गई थी, और फिर आंसू उसकी रुखसारों पर ढलक आए। रानी को मैंने हुक्म दिया था कि कुर्सी के हाथों से अपना हाथ ना उठाए, तो वो किसी मुजस्मे की तरह अब तक बेहसो हरकत बैठी थी। गणेश कौन था मैं समझ चुकी थी, और ये भी कि वह झूठ नहीं बोल रही। उसके दिल पर कोई चोट ज़रूर लगी थी। एक सफ़ा कातला की आंखों में भी आंसू आ सकते थे, और यही तजर्बा यकीनन मेरे लिए नया था। अपनी आंखों से आंसू पूंछ लो रानी, मैंने नरमी से कहा, और उसी के साथ साइलेंट डेथ की नाल झुक चुकी थी। वो आंसू भरी आंखों से चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, और फिर उसने पैंट की जेब से रुमाल निकालकर आंसू पूंछ लिए, और मैंने झुक कर करीब पड़ा हुआ उसका चाकू उठा लिया। ये लो रानी, इसे भी अपने जेब में रख लो। और मैंने चाकू उसकी तरफ उछाल दिया। उसने चाकू लपक कर उसे भी पैंट की दूसरी जेब में रख लिया, और एक जेब में रिवाल्वर था, और जिसका चैम्बर भी खाली कर चुकी थी। गोलियां मेरे हाथ में थी, और साइलेंट डेथ को अपनी साड़ी में उड़स कर मैं रानी के सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। ज़रा अपना रिवाल्वर मुझे दो। और उसने जेब से खाली रिवाल्वर निकालकर मेज़ पर रख दिया, और मैंने रिवाल्वर उठाकर गोलियां दोबारा चैम्बर में डाल दी, और फिर रिवाल्वर को मेज़ पर दाने इस तरह रखा कि रानी चाहे तो उसे झपट कर उठा ले। और यह उसका आखिरी इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब रही, और मैं उस तरह मुस्तैद बैठी थी कि उसके जिस्म की खफीफ सी हरकत पर मेज़ उलट देती। रानी, अब ये रिवाल्वर भी उठा लो। तीखे नकोश वाली उस हसीन औरत ने मुझे इस तरह देखा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना आया हो। हाँ हाँ, उठा ले उसे, मैं मुस्कुराकर बोली, और उसने मेरी ये बात भी मान ली। अब तुम्हारे पास भी पूरा मौका है कि मुझे गोली मार दो, और मैं तुमसे मोहब्बत का सौदा कर चुकी हूँ। ये सौदा अगर मुझे महंगा भी पड़ा तो कोई मलाल नहीं होगा। और उसने कुछ कहे बगैर रिवाल्वर जेब में रख लिया। तो मैंने पूछा, क्या पियोगी शराब के सिवा? मेरे पास दोपहर तक का वक़्त था, और अभी दोपहर होने में बहुत देर थी, और मैं इस दौरान रानी की अवराक ज़िंदगी उल्टने की कोशिश कर सकती थी।
سو اس کے کہنے پر کافی منگوا لی اور کافی پیتے ہوئے اس نے سائلنٹ ڈیتھ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور میرے سوا وہ ہتھیار ہر ذی روح کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔ دیکھ لو مگر بہت احتیاط سے، اور میں نے سائلنٹ ڈیتھ اسے تھما دیا۔ ایک تو یہ کہ اس کی نال کا رخ تمہاری طرف نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بٹن پر دباؤ نہ پڑے کیونکہ یہ لوڈ ہے اور ذرا سی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ مابلہ یہ تو مجھے بطور گفٹ نہیں دے سکتی۔ نہیں، میں نے واضح طور پر انکار کر دیا، یہ میرے پاس ایک ہی ہے۔ ہاں، اب مجھے مابلہ نہ کہنا۔ تو کیا کرن کماری کہوں؟ اور اس نے سائلنٹ ڈیتھ مجھے واپس کر دیا۔ ہاں، میں تمہارے شہر میں کرن کماری ہوں، اور یہاں شمالی ہندوستان کے ایک شہر پیلی بیت سے آئی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، اور کل رات ہی مجھے پوری رپورٹ مل گئی تھی۔ تمہارے دو ساتھی بھی وہیں سے آئے ہیں، اور تمہارا حلیہ معلوم ہوتے ہی میں چونک اٹھی تھی۔ کنفرمیشن کے لیے میں نے اسی فلور پر ایک کمرہ بک کرا لیا، اور آج ہی صبح اس وقت میں نے تمہاری ایک جھلک دیکھی جب تم اس ڈبل روم سے نکل کر اپنے ساتھی کے کمرے میں گئیں، اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس یہیں آ گئیں۔ اس کے بعد تمہارے ساتھی لڑکی بھی روم سے نکل کر کہیں چلی گئی، اور یہ موقع تم سے ملنے کے لیے غنیمت تھا۔ اور میں تو خیر ایک جرائم پیشہ عورت ہوں، نام بدلتی رہتی ہوں اور ہر نئے شہر میں، لیکن تم میری طرح کیوں نام بدل لیتی ہو؟ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ ہاں، اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ مابلہ بھی میں صرف کلکتے کی حد تک تھی، اور وہ جو میرا ملازم تھا شہزاد، اسے میرا یہی نام معلوم تھا، اور پھر پولیس چاہے اس کی کھال ادھیڑ دیتی وہ کچھ اور نہ بتا پاتا، اور میں نے مسئلے سے کام لیتے ہوئے اپنے شخصیت پر پردہ ڈال دیا۔ یہ اندازہ کچھ مجھے بھی ہو گیا تھا مابلہ کہ مابلہ بھی تمہارا اصل نام نہیں۔ خیر آج کی ملاقات میں یہ تو پتہ چل ہی گیا کہ جہانگیر تمہارے اس حیرت انگیز ہتھیار کا شکار ہو گیا تھا۔ تم شاید اس کی کسی بات کا برا مان گئی ہوگی، اور جب تم نے یہ ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو تمہیں اپنے بارے میں ایک بات اور بتا دوں۔ اسے میری پارسائی کا اظہار نہ سمجھنا، بلکہ یہ حقیقت ہے میں کرپٹ نہیں ہوں، اور یہ بھی بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے میں جرائم پیشہ نہیں، اور محض تمہاری دل جوئی اور دوستی کی خاطر اسے میں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی، اور اس کا مطلب وہ کچھ اور ہی سمجھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے ابتدا میں انتہائی قدم نہیں اٹھایا، اور اسی کشمکش میں میرا چہرے پر چڑھا ہوا ماسک بھی پھٹ گیا اور وگ بھی ہٹ گئی۔ اسے شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی اور نتیجن مارا گیا، اور میں نے موقع ملتے ہی اپنے کردار پر لگا ہوا دھبا دھو دیا۔ اور تم شراب بھی نہیں پیتی؟ وہ حیران سی ہو کر کہنے لگی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، اور پھر بولی، میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے بہت کچھ پوچھ چکی ہو، اور اتنا کافی ہے، اب مجھے کچھ پوچھنے دو۔ وہ راضی ہو گئی، اور میں نے اس کے چہرے پر پڑی ہوئی ساری نقابیں ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کر دیں۔ اس نے مختلف سوالات کے جواب میں مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، اور اس کا یہ جھوٹ بھی کھل گیا کہ اسے ساڑی باندھنا نہیں آتی، اور نہ اس نے کبھی باندھی، اور دہلی میں اس نے محض یہ ڈھونگ رچایا تھا تاکہ اس کی اصل شخصیت چھپی رہ سکے۔ رانی ایک عام بھولی بالی لڑکی ہے، اور بمبئی کی رانی کیسے بن گئی؟ اس واقعے کا تعلق میری سرگزشت سے صرف اتنا ہے کہ یہی عورت بعد میں میری جان سار ثابت ہوئی۔ ماں نے اس کا نام جلو بائی رکھا تھا، مگر وہ کئی ناموں سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ کچھ لوگ اسے جولیا اور کچھ زلیخا اور کچھ جلیبی جان کہتے، لیکن اس نے خود اپنا نام رانی رکھا، اور اس کی ماں کھار کے علاقے رانڈا پور میں ایک کھولی کے اندر رہتی تھی۔ اس کا باپ کون تھا یہ رانی کو معلوم نہ تھا۔ اس کی ماں نے بھی کبھی اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ جانے کب سے اس کی ماں پیشہ کر رہی تھی۔ رانی نے جب اسے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کے نہ جانے کتنے روپ دیکھے، صبح کا روپ، دوپہر کا روپ، اور شام کا روپ، اور رات کا روپ۔ رانی دھیرے دھیرے خود ہی اپنی ماں کی ہر بات سمجھ گئی تھی، اور رانی اچھی طرح جانتی تھی کہ ماں اس کی طرف سے پوری طرح چوکنا رہتی ہے، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اور ماں جب اسے اچھے کپڑے پہنا کر سجا بنا دیتی تو پڑوسنیں کہتی، تمہارا بڑھاپا بہت سکھی سے کٹے گا۔ اور ماں کی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی، اس لیے تمام تر توجہ رانی ہی پر تھی، اور یوں بھی اس محلے میں لڑکیوں ہی کی مانی جانی تھی۔ لڑکے تو وہاں سے اس طرح سمجھے جاتے تھے جیسے کسی بے عقیدہ کے گھر میں دیوی دیوتا کی مورت، اور یہ لڑکے اپنی ماؤں کے پاس آنے والوں کی نقلیں اتارتے، کم عمری میں دھڑلے سے بیڑی پیتے اور چھرا مارنے کا کھیل کھیلتے، گالیاں بکتے اور مار پیٹ کرتے، اور جوا کھیلتے اور گرہ کٹی کرتے۔ رانی کو لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلنا پسند تھا۔ اس نے لڑکوں میں گل مل کر ان کی ساری حرکتیں سیکھ لیں، اور اس محلے میں رہنے والے دادا ان لڑکوں کو یہ سارے ہنر سکھا دیتے تھے۔ لڑکوں کی مائیں کوئی پرواہ نہیں کرتی تھیں اور ان کی اولاد کس راستے پر جا رہی ہے، لیکن رانی لڑکا نہ تھی،
اس لیے ماں اسے لڑکوں کے ساتھ جانے سے منع کرتی اور رانی اپنی ماں کی بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی اور لڑکوں کے ساتھ نکل جاتی۔ وہ بہرحال لڑکی ہی تھی، اور جب اس نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو لڑکے اور دادا لوگ اسے کسی اور ہی نظر سے دیکھنے لگے۔ رانی کو اس بات کا احساس ہوا تو وہ اپنے جسم کو چھپانے لگی، اور پھر جب رانی کے ساتھیوں نے اسے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو وہ بے پرواہ ہو گئی۔ لڑکوں میں جس طرح پیسوں کے لیے لڑائی ہوتی ہے، اور رانی کی خاطر بھی جھگڑا ہونے لگا، اور اس کے بعد دادا لوگوں کی باری آئی۔ رانی نے لڑکوں سے تو کسی نہ کسی طرح خود کو بچا لیا تھا، اور داداؤں سے اپنے آپ کو کس طرح بچاتی۔ دادا لوگوں کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ رانی بہت آگے بڑھ گئی، اور پھر اس کے لیے داداؤں کے درمیان بھی جھگڑا ہونے لگا، اور آخر رانی پر ایک دادا بیرو کا قبضہ ہو گیا۔ بیرو سب سے تگڑا اور نڈر زیادہ تھا، اور اس نے رانی کو نئے سرے سے دھندا سکھانا شروع کر دیا۔ بیرو نے رانی کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ماں اور بیٹی کا دھندا مکمل طور پر بند کرا کے اس نے رانی کو انگریزی سکھانے کے لیے ایک ٹیچر رکھا، اور بیرو نے ٹیچر سے کہا کہ تم رانی کو فراٹے سے انگریزی بولنی سکھا دو۔ اسی کے ساتھ بیرو نے رانی کو لباس پہننا، سنگار کرنا اور تہذیب سے اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اور پھر پنجابی، گجراتی، مراٹھی، ہندو اور اردو بولنا بھی سکھایا۔ اور رانی جب سے یہ سب کچھ سیکھ گئی تھی تو بیرو نے اسے اپنے ساتھ میدان میں اتارا۔ ایک دن بیرو نے رانی کو کالج گرل بنا کر چھوٹی لائن پر سفر کرنے والے ایک ٹرین میں سوار کرا دیا، اور یہ ٹرین بمبئی کے نواحی علاقوں کے لیے چلتی تھی۔ رانی اپنی دراز زلفوں کو جھٹکتی ہوئی، جیب پوری سلیپر پہنے ہوئے شوق نگروں سے بجلی گراتے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، اور اس وقت وہ تنگ موہری کی پینٹ اور گہرے پیلے رنگ کی جرسی پہنے ہوئے تھی، اور جرسی اچھے کپڑے کی تھی۔ کتابوں کو سنبھالے ہوئے وہ ڈبے میں گھسی، اور ڈبے میں رش تھا۔ کھڑے ہوئے مسافروں نے اسے آگے بڑھنے کی جگہ دے دی، اور وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی تو سبھی مسافروں کی نظریں جیسے اس پر جم کر رہ گئیں۔ رانی نے ان لوگوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، اور پھر کھسکتی ہوئی ایک شخص کے قریب پہنچ گئی۔ رانی کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر اس شخص کے چہرے پر جیسے بہار آ گئی، اور اسے ایک خوبصورت لڑکی کا قریب آ کر کھڑا ہو جانا اچھا لگا، مگر وہ کچھ سٹپٹا بھی گیا۔ رانی نے اپنی پینٹ کی جیب سے رومال نکال کر گردن اور چہرے کا پسینہ پونجا، اور پھر چشمے کو ہاتھ میں لے کر اس کے نیلے شیشوں کو بھی رومال سے صاف کیا، اور اس نے قریب کھڑے شخص کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ چشمہ لگا لیا، اور وہ شخص بھی چور نظروں سے رانی کی طرف دیکھ لیتا تھا، اور ایک بار ان دونوں کی نظریں مل گئی تو شرم سے اس شخص کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے وہ چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ اگلے اسٹاپ پر گاڑی رکی تو اور بھی کچھ لوگ اس ڈھسم ڈھسا میں بھرے ہوئے ڈبے میں چڑھ گئے، اور رانی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس شخص سے لا کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی چلی تو اچانک رانی نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اور جیسے سہارا لینا چاہتی ہو، اور پھر اس سے بڑی شوقی سے ایک اسٹاپ کے بارے میں پوچھا۔ اس شخص نے چونک کر رانی کو دیکھا اور پھر جواب دیا، اور شاید اگلا ہی اسٹاپ ہے۔ اگلے اسٹاپ پر رانی اتر گئی، اور اس کے پیچھے بیرو بھی اترا جو اسی ڈبے میں تھا۔ گاڑی چلی گئی، اور رانی نے ایک پرس بیرو کی طرف بڑھا دیا، اور بیرو نے پرس کھول کر دیکھا۔ پرس میں 46 روپے 12.5 آنے تھے، اور اس کے علاوہ ایک دھیلا بھی تھا جو ایک پیسے کا نصف ہوتا تھا، اور بٹوے میں کوئی رسید اور کچھ پرچے بھی تھے۔ بیرو نے رانی کو شاباش دی، بہت اچھے، آج کی پوری کمائی تمہاری۔ اور اسی وقت گنیش قریب آ گیا، اور یہ نوجوان بھی بیرو کا شاگرد تھا۔ اس نے کہا، استاد کچھ ہاتھ لگا ہو تو کچھ کھلاؤ پلاؤ، اور آج رانی کا پہلا دن تھا۔ بولو گنیش، رانی کی مہرت کیسی رہی؟ اور یہ کہہ کر بیرو نے پرس دکھا دیا، اور رقم بھی بہت عمدہ۔ گنیش نے تعریف کی۔ تو پھر چلو، بیرو بولا، اور یہ ساری رقم تو میں رانی کو دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، اور تم جو کھانے پینے کو کہو گے اپنے پاس سے پلاؤں گا۔ گنیش کولہا پور سے بھاگ کر بمبئی آیا تھا، اور وہ انگریزی بول سکتا تھا۔ بیرو کو وہ ایک ہوٹل میں پلیٹیں دھوتا ہوا ملا تھا، اور بیرو نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر دھندا سکھانا شروع کیا۔ گنیش اس وقت 22 سال کا تھا، اور جسمانی طور پر بہت طاقتور بھی۔ اس کامیابی کے بعد رانی دوسرے دن اسی روپ میں دھندے پر جانے لگی، اور بیرو کے 2-3 گرگے اجنبی بن کر اس کے آس پاس رہتے، اور رانی اطمینان سے اپنا کام کرتی۔ اسے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں کسی طرح کی فکر نہ ہوتی، اور اگر کبھی معاملہ بگڑ گیا تو وہ سنبھال لیں گے، اور اڑایا جانے والا پرس اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوگا، اور جب بھی ضرورت پڑتی تو وہ رانی کی مدد کرتے، اور رانی اتنی صفائی سے ہاتھ دکھاتی کہ کسی کو اس پر ذرا بھی شبہ نہ ہوتا۔ تقریباً 2 سال تک کسی کھٹکے کے بغیر یہ کام چلتا رہا، اور بیرو کے گروہ کے لیے رانی سونے کا انڈا دینے والی مرغی بن گئی۔
رانی نے بیرو اور اس کے ساتھیوں کو مالا مال کر دیا اور اسی کے ساتھ رانی نے اپنے گھر کا نقشہ بھی بدل دیا اور اس کی ماں ہر وقت نشے میں جھومتی رہتی اور جو بھی جی میں آتا تھا کھاتی پیتی۔ اور بمبئی میں جیب کتروں کے کئی گروہ تھے اور ان کے درمیان چلتی رہتی تھی اور کبھی کبھی مار کاٹ بھی ہو جاتی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی مخبری نہ کرتا اور نہ دھندا خراب کرتا۔ سبھی گروہوں میں اب رانی کا نام چمک اٹھا تھا اور ان گروہوں کے استاد عاشق بائی، بنسی مانجھی، منور ٹیکم وغیرہ، ان سب کی خواہش تھی کہ رانی کسی طرح انہیں مل جائے، اور انہوں نے رانی کو پیغام بھی بھیجا اور زیادہ حصہ دینے کا لالچ بھی دیا، لیکن رانی راضی نہیں ہوئی اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو بیرو اسے چین سے نہیں رہنے دے گا۔ اور ایک روز رانی بس اسٹاپ پر بس کے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک ٹیکسی اس کے پاس آ کر رک گئی اور پھر ٹیکسی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے تیزی سے جارج باہر نکلا۔ وہ جرسی اور پینٹ پہنے ہوئے تھا اور جارج نے بجلی کسی تیزی سے رانی کی کڑائی پکڑ لی اور پھر اسے کھینچ کر ٹیکسی میں بٹھا لیا، اور رانی اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے مزاحمت نہ کر سکی اور پلک جھپکتے میں یہ واقعہ ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے ٹیکسی اسٹارٹ ہو گئی اور اسی وقت رانی کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے ٹیکسی سے ہاتھ نکال کر سٹاپ کے شیڈ کا کھمبا پکڑ لیا اور گرفت مضبوط تھی اور رانی کے بلوز میں چاقو بھی تھا، مگر وہ چاقو نکال نہ پائی اور شیڈ زور سے ہلا اور اسی کے ساتھ وہاں سے موجود افراد کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور پولیس کو چلاتے ہوئے رانی کی مدد کرنے پہنچ گئے۔